नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ मितेश चावड़ा फ्रॉम शुभम स्कूल। आज इंग्लिश विषय में આપણે चैप्टर नंबर 7 कच्छ एंड देवयानी जूनी पौराणिक वातमांथी रामायणना भागमांथी आ वात लेवामां आवेली छे, जे 100% ट्रूथ सत्य घटना पर आधारित है। आमा असुर अने देव, असुरना गुरु देवना गुरु अने कच्छ अने देवयानी जीवंत करवानी, मरी जाए पछी सजीवन करवानी जे जड़ीबूटी के जेने मतलब के फॉर्म्युला एनो केवी रीतना शीखवानुं, केवी रीतना बोधपाठ मळेलो, केवी रीतना आश्रमनुं जीवन हतुं, ते बधुं आ चेप्टरमां आपणे जोईशुं। चेप्टरनी शरूआत करीए तो द देव्स एंड असुर वेर ऑलवेज, ऑलवेज एटले हमेशा, फाइटिंग एटले युद्ध, ईच अधर एटले आमने सामने। असुर अने देव हमेशा आमने सामने जता अने फाइटिंग ईच अधर, युद्ध ज करता। द देव्स वेर फ्रॉम अमंग्स द गॉड्स, એટલે देव कोना रूप हता तो भगवानना रूप हता। असुर, द असुर वेर डेमोन्स, के देव हता ए देवतामांथी आवेला हता अने असुर हता ए डेमोन्स एटले राक्षस। द असुर वेर पावरफुल, पावरफुल एटले शक्तिशाળી, केपेबल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वीकनेस एटले दुष्टता, के बधाय खराब काम करवा माटे केपेबल हता। केपेबल एटले शक्तिशाળી, केपेसिटी धरावता था, क्षमता धरावता था बधाय दूर काम माटे। सम ऑफ देम एटले केटलाय, डेमोन्स मांथी केटलाय, सम ऑफ देम वेर ग्रेट रूलर्स, रूलर्स एटले शासक, राजाओ हता। एंड माइटी किंग्स अने शक्तिशाળી राजा पण हता। केटला बधा शासक पण हता अने राजाओ पण डेमोन्स मांथी एटले असुर मांथी हता। इन देर फाइट, इन देर फाइट एटले तेनी लड़ाई में विथ देव्स, कोनी साथे? देव साथे। द असुर हेड एन एडवांटेज, असुर ने एक एडवांटेज, एडवांटेज एटले लाभ। असुर्स हेड एन एडवांटेज, दे हेड ऑन देर साइड अ ग्रेट सन एंड टीचर, तेनी साइड में, देर साइड एटले तेमनी पासे संत अने टीचर एटले गुरु, शुक्राचार्य। फरीथी एक बार, असुरना गुरु एटले शुक्राचार्य। रिपीट करूँ छूं, असुरना गुरु एटले शुक्राचार्य। हु के जे, अहींया मतलब हु नो थाय के जे, प्रश्न माटे नथी, संयोजक माटे छे। विद्यार्थी मित्रों याद राखजो, प्रश्न माटे होय तो प्रश्नाचिन्ह निशानी आवी जोईए, प्रश्नाचिन्ह निशानी न आवे एटले संयोजक माटे हु नो उपयोग थयेलो होय। हु न्यू द मंत्र, मंत्र और मैजिक फॉर्म्युला अथवा मैजिक फॉर्म्युला फॉर ब्रिंगिंग डेड पीपल बैक टू लाइफ। सेनी फॉर्म्युला थी? ब्रिंगिंग डेड पीपल, मरेला माणसनु बैक टू लाइफ, सजीवन करवानुं। એટલે જે મૃત્યુ પામેલા હોય તેને સજીવન કરવાનું ફોર્મ્યુલા શુક્રાચાર્ય પાસે હતું। તે અસુરનું એક મોટા મોટો એડવાન્ટેજ હતો, એડવાન્ટેજ એટલે લાભ। He restored to life many asur who were killed in the battles against the devs. શું કીધું? He restored, ફરીથી, to life, જીવનદાન મળવું, મેની અસુર
કેટલા બધા અસુરને હુ કે જે પાછું સંયોજક વેર કિલ્ડ ઇન ધ બેટલ્સ, તે જે બેટલ્સમાં એટલે યુદ્ધના મેદાનમાં કિલ થઈ ગયા હોય, કિલ એટલે મૃત્યુ પામે, હત્યા થઈ ગઈ હોય, તે અગેન્સ્ટ ધ દેવ, દેવની સામે જેની હત્યા થઈ ગઈ હોય તે આ શુક્રાચાર્યના સજીવન એટલે જે જીવનદાનનો મંત્ર સાંભળી અને જીવનદાન મેળવતા હતા. તે એક સારામાં સારું પ્રોફિટ અથવા એડવાન્ટેજ અસુર પાસે હતો શુક્રાચાર્યના જીવન મંત્રનો. હવે પછીના વિડીયોમાં પેરાપમાં જોઈએ તો ધ દેવ્સ ડીડ નોટ હેવ એનીબડી હુ ન્યૂ ધેટ મંત્ર. આનું મૂળ રૂપ નો એટલે જાણવું. એનીબડી કોઈ પણ આ મંત્રની ખબર અથવા જાણ હતી નહીં. કયા મંત્રની? તો જે શુક્રાચાર્ય પાસે મંત્ર હતો સજીવન કરવાનો, તે મંત્રની દેવમાંથી કોઈને ખબર હતી નહીં. દે વેન્ટ ટુ ધેર ચીફ એડવાઇઝર, તેમના ચીફ એડવાઇઝર એટલે મુખ્ય સલાહકાર. કોના? તો દેવોના મુખ્ય સલાહકાર પાસે ગયા. કોણ હતું એ? બૃહસ્પતિ. ફરીથી એકવાર, અસુરના ગુરુ શુક્રાચાર્ય અને દેવના ગુરુ બૃહસ્પતિ. એન્ડ સાઉટ હિઝ હેલ્પ, તેમની મદદ માંગી અથવા માંગવી. બટ પરંતુ અથવા પરંતુ વિરોધાભાસ દર્શાવે, જેને ઇંગ્લિશમાં કોન્ટ્રાસ્ટિંગ. બૃહસ્પતિ સેડ, બૃહસ્પતિએ કીધું, આઈ ડુ નોટ નો ધ સાયન્સ ઓફ ગિવિંગ લાઈફ ટુ ધ ડેડ. આઈ ડુ નોટ નો, મને જાણ નથી, મને આ વિજ્ઞાન આવડતું નથી, મને આનું નોલેજ નથી. શેનું નોલેજ? તો ગિવિંગ લાઈફ ટુ ધ ડેથ, મૃત્યુ પામેલા હોય તેને જીવનદાન કરવાનું મારી પાસે નોલેજ છે નહીં, મને ફોર્મ્યુલા આવડતી નથી. એવું કોણે કીધું? બૃહસ્પતિ સેડ, બૃહસ્પતિ એવું કીધું. ઓનલી, ઓનલી એટલે એકમાત્ર, એક જ. શુક્રાચાર્ય નોઝ ઇટ, માત્ર માત્ર શુક્રાચાર્ય આ જાણે છે. somebody from your side should go to him and stay with him. તમારામાંથી કોઈ પણ એક, શું કીધું? somebody, કોક, from your side, તમારી સાઈડમાંથી કોઈ પણ, should go, જવું જોઈએ, to him and stay with him, ત્યાં જવું જોઈએ એના આશ્રમમાં, અને સ્ટે રહેવું જોઈએ. સ્ટે એટલે રહેવું. એઝ હિઝ સ્ટુડન્ટ, શેના તરીકે? તો એના વિદ્યાર્થી બનીને. હિઝ સ્ટુડન્ટ એન્ડ લર્ન ધ સિક્રેટ, અને આનું રહસ્ય શીખવું જોઈએ. એટલે આ પેરાગ્રાફમાં એવી વાત કરેલી કે બૃહસ્પતિને આનું નોલેજ નહોતું, એટલે બૃહસ્પતિ એક સલાહ આપી કે તમારામાંથી કોઈ પણ એક ત્યાં જાય, સ્ટે કરે એટલે રહે, અને એનું રહસ્ય જાણે, તો તમને આનો આઈડિયો આવે. હવે પછીના પેરાગ્રાફમાં જોઈએ તો વી હેવ નોબડી, કોઈ પણ નહીં, નોબડી, વિથ અસ, અમારી સાથે, વિથ અસ, ટુ અંડરટેક સચ અ ડિફિકલ્ટ, અઘરું ટાસ્ક એટલે કામ. અમારી પાસે આ અઘરા કામ માટે કોઈ પણ નથી, કોઈ ચોઈસ જ નથી. બટ પણ વી, અમે, ફીલ ધેટ યોર ઓન સન, અમે એવું વિચારીએ છીએ, ફીલ કરીએ છીએ કે તમારો પોતાનો દીકરો, ઓન સન, કચ્છ વુડ બી ધ બેસ્ટ ચોઇસ ફોર ધીસ પર્પઝ. કચ્છ, કચ્છ નામ છે, વુડ બી ધ બેસ્ટ, બેસ્ટ એટલે શ્રેષ્ઠ, ચોઇસ એટલે પસંદગી, ફોર ધીસ, ધીસ એટલે આ, પર્પઝ
એટલે આ હેતુસર તમારો પોતાનો છોકરો કચ્છ એ સારી એવી શ્રેષ્ઠ પસંદગી છે. બૃહસ્પતિ થોટ ફોર અ વાઇલ. બૃહસ્પતિએ થોડીક વાર વિચાર્યું. એન્ડ અને ધેન સેડ અને પછી કીધું યસ હા લેટ કચ્છ ગો. હા કચ્છ આમાં જાશે. ફરીથી એકવાર ટૂંકમાં કહીએ તો દેવો પાસે ન્યા સુધી જવા માટે એટલે શુક્રાચાર્યના આશ્રમે રહી અને રહસ્ય શીખવા માટે કોઈ તૈયાર હતું નહીં. એટલે એવું કીધું કે તમારો ઓન સન કચ્છ જો આ ઓપોર્ચ્યુનિટી એટલે તક સ્વીકારે તો તે સારી એવી પસંદગી કહેવાશે. હવે પછીના પેરાગ્રાફમાં જોઈએ તો ધ દેવ્સ કોલ્ડ કચ્છ. કચ્છને બોલાવ્યો દેવે. એન આસ્ક અને પૂછ્યું. શું પૂછ્યું? હિમ ઇફ હી કુડ રેન્ડર ધેમ હિઝ સર્વિસ. તું અમને તારી સર્વિસ એટલે સેવા આપીશ. કઈ સેવા? તો હવે વાત કરીએ. ધે સેડ તેઓએ કીધું ગો ટુ શુક્રાચાર્ય એન બી વિથ હિમ. શુક્રાચાર્ય પાસે જવાનું છે એટલે ગો જવાનું છે. એન્ડ સ્ટે બી વિથ એટલે સ્ટે કરવાનું રહેવાનું હિમ તેની સાથે એઝ હિઝ ડિસિપલ એટલે શિષ્ય તરીકે. ફોર એઝ લોંગ એઝ જ્યાં સુધી લાંબા ગાળા સુધી ઇઝ નેસેસરી જરૂરિયાત ટુ લર્ન ધ સાયન્સ ઓફ રાઇઝિંગ ધ ડેથ. નિર્જીવ એટલે મૃત્યુ પામેલામાંથી સજીવ ન થઈ જાય એની વિદ્યા ન આવડી જાય ત્યાં સુધી શુક્રાચાર્ય સાથે રહેવાનું છે શિષ્ય તરીકે. તેવી સેવા અમારે જોઈ છે. સર્વ હિમ વિથ ઓલ ડિવોશન. ભક્તિભાવથી તેની સેવા કરજે. યુ મે ઓલ્સો બી ફ્રેન્ડલી વિથ દેવયાની. દેવયાની હિઝ ડોટર. કે તું મૈત્રી પણ કરજે એની ડોટર સાથે. ડોટર એટલે દીકરી સાથે. કોણ? તો દેવયાની. ધેટ વિલ હેલ્પ યુ ઇન અટેન્ડિંગ યોર ઓબ્જેક્ટિવ. કે જે તારું આ ઓબ્જેક્ટ એટલે હેતુ સર કરવામાં મદદરૂપ થશે અથવા હેલ્પફુલ થશે. આ રીતે કચ્છને દેવો તરફથી સેવા કરવાની વિનંતી કરવામાં આવી. જે દેવોમાંથી કહેવામાં આવ્યું તે પ્રમાણે કચ્છે પ્રોમિસ કરેલું. શું પ્રોમિસમાં કીધેલું જોઈએ આપણે. કચ્છ પ્રોમિસ્ડ ટુ ડુ હિઝ બેસ્ટ સારામાં સારું અથવા શ્રેષ્ઠ. સુપરલેટિવ ડિગ્રીમાં ગુડ, બેટર, બેસ્ટ એટલે બેસ્ટ એટલે સૌથી સારું પણ કહી શકાય. ટુ ફૂલફિલ હિઝ મિશન કે તમારા આ કામને હું સારામાં સારું યોગ્ય ન્યાય આપીશ. હી ટુક લીવ ઓફ ધ દેવ્સ એન્ડ વેન્ટ ટુ શુક્રાચાર્યસ હેર્મિટેજ. હેર્મિટેજ એટલે આશ્રમ. લીવ દેવોને છોડ્યા અને ક્યાં પહોંચ્યો? શુક્રાચાર્યના આશ્રમે. ધ ગ્રેટ સેજ રિસીવડ હિમ વિથ ઓલ કાઇન્ડનેસ. મહાન સંત જે શુક્રાચાર્ય હતા તેને ભાવપૂર્વક એનું સ્વાગત કર્યું. કોનું સ્વાગત કર્યું? કચ્છનું. ઓ ગ્રેટ ટીચર સેડ કચ્છ. એ મહાન સંત, મહાન ગુરુ, મહાન ટીચર શિક્ષક સેડ કચ્છ. કચ્છે કીધું આઈ એમ કચ્છ. હું કોણ? તો હું કચ્છ. ધ સન ઓફ બૃહસ્પતિ. જે બૃહસ્પતિના સન એટલે બૃહસ્પતિનો પુત્ર. આઈ વોન્ટ ટુ બી યોર સ્ટુડન્ટ. મને તમારો વિદ્યાર્થી બનાવો. વોન્ટ ટુ બી યોર સ્ટુડન્ટ. આઈ એમ ઈગર ટુ ગેઇન નોલેજ ઓફ સંજીવની વિદ્યા એટ યોર ફીટ. મને તમારા લેવલની તમને જેટલું આવડે છે
તે પ્રમાણેની સંજીવની વિદ્યા શીખડાવો, તેના માટે હું અહીંયા આવ્યો છું, તમારા હેર્મિટેજ. હેર્મિટેજ એટલે આશ્રમમાં. ફરીથી એકવાર કે કચ્ચે હવે પ્રોમિસ કરી દીધું કે દેવ હું તમારું આ મિશન પૂરું કરીશ અને શુક્રાચાર્યના આશ્રમે જઈશ. શુક્રાચાર્યના આશ્રમે પહોંચ્યો અને એનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપ્યું. આ પેરાગ્રાફમાં આપણે આ જોયું. કચ્ચે પોતાનો ઇન્ટ્રોડક્શન શુક્રાચાર્ય આપ્યો તેમના આશ્રમમાં જઈને, હેર્મિટેજમાં. એટલે શુક્રાચાર્ય શું કીધું એ આપણે જોઈએ. આર યુ ધ સન ઓફ બૃહસ્પતિ? શું તું બૃહસ્પતિનો સન એટલે પુત્ર છો? આ શુક્રાચાર્યએ એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો. કોને પ્રશ્ન પૂછ્યો? કચ્છને. એ તું બૃહસ્પતિનો છોકરો છો અથવા દીકરો છો? ઇફ સો, જો હોય તો વોટ કેન આઈ ટીચ યુ ધેટ યોર ફાધર કેન નોટ? તો જો તું બૃહસ્પતિનો સન હોય, પુત્ર હોય, તો તારા પિતા શું તને નથી શીખવી શકતા કે જે હું તને શીખવી શકું? એવું કઈ વસ્તુ છે? એનીવે યુ હેવ કમ ટુ મી ઇન સર્ચ ઓફ નોલેજ. જે હોય તે, તું મારી પાસે નોલેજ શીખવા માટે આવ્યો છો, નોલેજ લેવા માટે આવ્યો છો, જ્ઞાન લેવા માટે આવ્યો છો, વિદ્યા લેવા માટે આવ્યો છો, તો હું આઈ શેલ બી હેપી ટુ હેલ્પ યુ. તો હું તારી મદદ જરૂર કરીશ. ઇન વોટ એવર વે આઈ કેન. જેટલી મારાથી બનશે એટલી હું મદદ તને કરીશ જ. આઈ શેલ બી એટ યોર સર્વિસ ફ્રોમ નાવ ઓન. હું તમારી સેવામાં આજથી, અત્યારથી જ હાજર રહું છું. સેડ કચ્છ. કચ્ચે એવું કીધું કે હું અત્યારથી જ તમારી સેવામાં હાજર છું. શુક્રાચાર્ય કીધું તારે અહીંયા કંઈ વધારાનું વર્ક એટલે હેવી વર્ક કે મહેનતનું કામ કાંઈ કરવાનું નથી. નોર્મલી 3 કામ કરવાના કીધા. ઇંગ્લિશમાં આપણે જોઈશું જ આપણે, પણ તે પહેલાં ગુજરાતીમાં એ કામની વાત કરીએ. પહેલું કામ કે હું જે પ્રાર્થના કરું, પ્રેયર કરું, તે માટે જંગલમાંથી ફૂલોની જરૂર પડે, તે લઈ આવવાનું કામ. બ્રિંગિંગ ફ્લાવર્સ, પહેલું કામ. સેકન્ડ એટલે બીજું કામ કે મારે યજ્ઞ કરવો હોય, એટલે યજ્ઞ માટે લાકડાની જરૂર પડે, કે જે વુડ તારે જંગલમાંથી લઈ આવવાનું. બ્રિંગિંગ વુડ, સેકન્ડ વર્ક. અને ત્રીજું કામ કે આપણી આશ્રમની ગાયોને ચરાવવા જવાનું, અને ચરાવીને જ્યારે પેટ ભરાઈ જાય ત્યારે લઈ આવવાનું પાછું આશ્રમે. એ ત્રીજું મહત્ત્વનું તારું કામ રહેશે. હવે ઇંગ્લિશમાં જોઈએ તો યુ નીડ નોટ ડુ એની હેવી વર્ક હિયર. કાંઈ પણ વધારાનું હેવી કામ કરવાનું નથી. સેડ શુક્રાચાર્યએ કીધું. તો કેવું કામ કરવાનું? યુ કેન હેલ્પ મી, મને મદદ કરવાની. ઇન માય પ્રેયર્સ, પ્રાર્થનામાં. બાય બ્રિંગિંગ ફ્લાવર્સ ફ્રોમ ધ જંગલ, કે ફ્લાવર્સ લઈ આવવાના એટલે ફૂલો લઈ આવવાના ક્યાંથી? જંગલમાંથી. યુ કેન ઓલ્સો બ્રિંગ ફાયરવુડ, લાકડાઓ. ફાયરવુડ એટલે બળતણ માટેના લાકડાઓ. ફ્રોમ માય સેક્રિફાઈસ ફાયર એન્ડ યુ કેન લુક. તે મારે ત્યાગ માટેના જે યજ્ઞ કરવાના હોય એ યજ્ઞ માટેના લાકડા તારે લઈ આવવાના. એન્ડ યુ કેન લુક આફ્ટર માય કાઉસ, કે તારે મારી જે ગાયો છે એનું પણ ધ્યાન રાખવાનું. લુક આફ્ટર, ધ્યાન રાખવું. ટેક ધેમ આઉટ ફોર ધ ગ્રેઝિંગ, એ તારે તેને ઘાસ ચરાવવા માટે લઈ જવાના. ગ્રેઝિંગ એટલે ઘાસ ચરાવવું. એન્ડ બ્રિંગ ધેમ બેક, અને પાછા લઈ આવવાના આશ્રમે. વેન, જ્યારે ધે આર ફેડ, જ્યારે તે ધરાઈ જાય ત્યારે પાછા પણ લઈ આવવાના થાય. એટલે મહત્ત્વના 3 કામ ફરીથી ગુજરાતીમાં કહું. પહેલું કામ
કે તારે મારે પ્રાર્થના માટેના ફૂલોની જરૂર પડે તે જંગલમાંથી લઈ આવવાના. સેકન્ડ એટલે બીજું કામ કે તારે લાકડા મારે જે યજ્ઞ માટેના લાકડા જોઈએ તે પણ જંગલમાંથી લઈ આવવાના. અને ત્રીજું કામ તારે જે ગાયો છે આપણી એ ગાયોને ઘાસ ચરાવવા માટે લઈ જવાનું અને ધરાઈ જાય ત્યારે પરત આશ્રમે લઈ આવવાનું. આવા 3 મુખ્ય કામ કરવાના અહીંયા છે.